بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله. سب سے پہلے آئیے ہمارا اپنی طرح آقا اور مولا اپنے کے تاجدار گنبد خضرا کے آپ میں آرام فرمانے والے لمبے ہاتھوں سے دیکھ رکھنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرام میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وسلم. معزز سامعین کرام، آج شب معراج ہے، یعنی حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج شریف تشریف لے گئے، آج وہی شب ہے. بہت فضیلت رکھتی ہے یہ شب. کچھ باتیں جو ہے 15 منٹ آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ جل وعلا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بلائے. اس کے بارے میں قرآن پاک مکۃ المکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر قرآن کی فتح کی دلیل سے ثابت. اس کے علاوہ سورہ نجم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اس کے بارے میں ایک نعت شریف جو ہے اجمل سلطان پوری صاحب نے لکھا ہے: سوئے ہیں وہ بظاہر دل ان کا جاگتا ہے، قلموں سے ان کے قدسی پیشانی ملغا. آنکھیں کھلی تو پوچھا جبریل کہیے کیا ہے، جبریل بولے آپ کا خالق بلا رہا. گر حکم ہو حضور تو حاضر کروں سواری، سج کر براق انور دروازے پہ کھڑا. نالین پاک پہنے حضور نکلے حرم سے باہر، دیکھا تو قدسیوں کا میلہ لگا ہوا. سے کہتے فرشتوں کو دیکھا تو قدسیوں کا میلہ لگا ہوا ہے. تعظیم سے فرشتے بولے سلام علیکہ، تعظیم سے فرشتے بولے سلام علیکہ. صلی علی کا نغمہ ہر سمت گوں دیتا ہے، صلی علی کا نغمہ ہر سمت گوں دیتا ہے. تو معراج میں سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور وہ براق جو تھا وہ اتنے تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اٹھتا تھا کہ یہ قدم جو ہے جہاں جہاں اس کی نظر پہنچتی تھی وہاں قدم پہنچتا. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بلانا چاہا تو سرکار گئے بھی اور چلے بھی آئے. بستر بھی گرم رہا، زنجیر بھی ہلتی رہی، اور چلے آئے، چلے بھی گئے سرکار، چلے بھی آئے، اور اپنے امت کا بخشش کا وعدہ بھی کیا اللہ سے. یہ جو ہے ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے، اور عقیدہ یہی ہے، صحیح ہے، اور یہی عقیدہ رہنا چاہیے. تو اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معراج شریف تشریف لے کے بہت سی چیزوں کا ملاحظہ فرمایا، بہت سی چیزوں کو دیکھا. میں نے جمعہ میں آپ کو بتایا تھا 2-3 چیزیں. غیبت کرنے والوں کو بھی دیکھا جن کے کانوں میں لوہے کی سلاخیں جو سرخ کی ہوئی ڈالا جا رہا ہے. حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے جبریل کون لوگ ہیں؟ ایسا نہیں کہ سرکار کو معلوم نہیں تھا، معلوم تھا، لیکن اتمام حجت کے لیے تاکہ یہ جو ہے ہماری امت تک بات پہنچے اور ہماری امت برائیوں سے دور ہو جائے. حضرت جبریل فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کرتے تھے. غیبت کرتے تھے اس لیے لوہے کے سلاخیں ان کے کانوں میں ڈالا جا رہا ہے، قیامت تک ڈالا جائے. اور سرکار آگے بڑھے تو دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زبان
आग के कैंचियों से काटा जाता। बड़ी बड़ी सुबहाना है निकली हुई है और यही अमल जारी है उनके साथ। सरकार ने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं, तो सरकार ने जिब्रील फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया में झूठ बोला करते थे और झूठ बातें सुना करते थे और झूठ बोला करते थे, झूठी गवाहियां दिया करते थे, लोगों को झूठे मुकदमे में फंसा दिया करते थे। आज ये कोर्ट कचहरी में रुपये पैसे के बलबूते आदमी झूठी गवाही दे देता है, रुपया पैसा पा जाता है, बदल देता है अपना मामला। तो उनकी जुबान को आग के कैंचियों से काटा जा रहा और ये अमल कयामत तक जारी रहेगा, काटा जाएगा, क्योंकि दुनिया में झूठी गवाही दिया है, झूठी गवाही देकर किसी को जेल में ठूस दिया है, झूठी गवाही देकर किसी का जामीन जायदाद कब्जे में कर लिया है, झूठी गवाही दे करके झूठ बोल करके बहुत से लोगों ने बहुत तकलीफ दिया, इसलिए तकलीफ उसको दी। उसके बाद आगे बढ़े तो देखा कुछ लोग ऐसे हैं जो खौलता हुआ पानी है और उसमें वो जो है चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, घूम रहे हैं, भाग रहे हैं और फरिश्ते उनको पत्थर से मारते हैं, यहाँ तक कि उनका चेहरा बिगड़ जाता, फिर बन जाता, फिर मारते। तो सरकार पूछते हैं जिब्रील ये कौन लोग हैं, तो जिब्रील फरमाते हैं कि आपके उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया में गुनाहों से नहीं बचते थे, गुनाहों में मुलव्वस रहते थे और अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल नहीं करते थे और फहाशत का काम करते थे, बुराइयां करते थे, तमाम बुराइयों से दूर नहीं रहते थे, इसलिए इनको कयामत तक तकलीफ दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सी चीजों को सरकार ने मलाजा फरमाया कि उनको मारा जा रहा है। जो बेनमाजी थे उनको तकलीफ दी जा रही है, सरकार ने मलाजा फरमाया। वो औरतें देखा सरकार जहन्नम में बहुत ज्यादा औरतें चीख रही, चिल्ला रही हैं, तो जिब्रील फरमाते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो अपने शौहरों की नाफरमानी करती थी, इसलिए इनको जहन्नम में डाला गया। तो बहुत सी चीजों को सरकार के आलम ने मना और जो है फिर वहां से सरकार तशरीफ लाए मक्कतुल मुकर्रमा में और सरकार ने फरमाया कि मैं रातों रात मक्कतुल मुकर्रमा से बैतुल मुकद्दस गया और मेराज गया और फिर वापस भी आ गया। तो अबू जहल ने बहुत मजाक उड़ाया। आज भी जिनसे बहुत से लोग बदअकीदा नहीं मानते कैसे कैसे हो सकता है। अरे अल्लाह ताला चाहे अपने बंदे को जब चाहे जिस वक्त चाहे सेकंडों मिनटों में ले जाए अक्षय आदम पर फिर वापस कर दे। अल्लाह ने ले गया था अपने प्यारे हबीब को बेअंते ही, यानी अपने बंदे को ले गया। तो जब ले जाने वाला परवरदिगार आलम है और जाने वाले सरकारें तो आलम है, तो कौन सी बड़ी बात है। एक करंट, साइंसदान कहते हैं करंट का तार अगर पूरी दुनिया में घुमा फिरा करके और ला करके वहां लगा दिया जाए तो सेकंडों में पूरी दुनिया में काटा हुआ करंट पहुंच जाए। तो जब ये दुनिया के बनाने वाले इंसान की ताकत के आलम है कि पूरी दुनिया का चक्कर काट के सेकंडों में करंट पहुंच जाएगा। अल्लाह ताला अपने हबीब को जब बुलाना चाहा बुलाया, तो अल्लाह ने अपने हबीब को बुलाया और बिस्तर भी उनका गर्म रहा, जंजीर भी हिलती रही, वुजू का पानी भी गिरता रहा। सरकार ने अल्लाह ताला से बातचीत भी की और चले गए भी और चले भी आए। इसमें चू चरा की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया हमने मान लिया, बेशक रसूल फरमाते बिल्कुल सच। अल्लाह के लिए ये नामुमकिन नहीं, जो अल्लाह के नामुमकिन माने वो गुमराह है। तो मेरे आका फरमाने के सल्लम मेराज शरीफ गए और जो नमाज को तोहफा में लाए। वो नमाज बहुत प्यारी चीज है, नमाज ऐसी चीज है, ऐसी चीज तोहफा में सरकार दो आलम ले आए। और रोजा नमाज ऐसी चीज लेकर आए कि अगर इंसान अमल कर ले तो दुनिया भी समझ जाएगी आखिरत। आप जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो जानते हैं नमाज से कितना सुकून है। आदमी देखो
सुकून हासिल के लिए ये दुकान पर बैठ जाता है, वो दुकान पर बैठता है, ये चाय की दुकान पर बैठता है, इधर गिबत करता है, इधर चुगली करता है, लेकिन सुकून नहीं मिलता है। लेकिन एक नमाजी अल्लाह की बारगाह में जब आता है तो गुस्ल करके उसका कपड़ा पाक होता है, उसका बदन पाक व साफ होता है, दिमाग उसका जहन पाक व साफ होता है, मस्जिद में आता है, दाखिल होता है और जो है मस्जिद में नमाज पढ़ता है, तमाम बोझ टेंशन जो होता है वो दूर होता है। नमाज में कभी टेंशन नहीं रहती और कुरान की तिलावत करता है तो और भी जो भी है वो दूर हो जाता है। तो ऐसी चीज तो हमें पर अल्लाह ने अपने महबूब को दिया है। नमाज जो मुसलमान पर फर्ज है, मालिक मुसलमान पर, औरतों पर फर्ज है, मर्दों पर फर्ज है कि नमाज। उसके बाद कुरान की तिलावत आदमी करता है। कुरान पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला हर टेंशन से दूर हो जाता है, टेंशन उसे रहेगा नहीं। तो कितनी अजीम बात अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हकीम सलात, नमाज कायम करो, कितनी अजीम तोहफा लेकर के अपनी उम्मत को दिया है। तो जो नमाज पढ़ते हैं उसकी अजमत को, उसकी हकीकत को जानते होंगे। अगर वो नमाज ना पढ़े, एक टाइम छूट जाए तो उनका दिल बेचैन रहेगा। जैसा मछली अगर पानी से निकाल दिया जाए बाहर, वो रफ्तार आपकी बेचैन रहती है, इसलिए नमाज पढ़ता है। नमाजी जो है उसका दिल बेकरार हो जाता सजदा करने के लिए। आप सजदा क्या समझते हैं? सजदा इंसान करता, अल्लाह की तारीफ करता, फिर सर उठाता, फिर सजदा करता है। कितनी अजीम दौलत अल्लाह तबारक तआला ने आपको दिया है कि अपना सजदा वो कराता। अल्लाह ताला के सिवा किसी का सजदा नहीं। तो नमाज बहुत अजीम दौलत है और जो नमाज नहीं पढ़ते हैं 12 मुसीबतें ऊपर आती है। 12 मुसीबतें क्या क्या है? तीन जो है वो दुनिया की जिंदगी में चलते फिरते में 3 मुसीबतें आती है और 3 मुसीबतें वो है जो जागने के वक्त आती है। 6 3 मुसीबतें वो है जो कब्र के अंदर उस पर आएंगी और 3 मुसीबतें वो है जो महशर में उस पर आएंगी जो नमाज नहीं पढ़ता है। मैं ससरी तौर पर बता देता हूँ 3 मुसीबत क्या है उसकी दुनिया में। यह है अल्लाह ताला उसके चेहरे से नूर छीन ले। आप बहुत से नौजवान को देखते हो, बिल्कुल नौजवान है लेकिन चेहरे में कोई नूर ही नहीं, कोई नूर ही नहीं, कोई जमान है। लेकिन एक बूढ़े आदमी को देखे जो नमाज पढ़ता तो उसके चेहरे में नूर ही नहीं। तो अल्लाह ताला बेनमाजी के चेहरे से नूर को खींच ले और उसकी रोजी में से बरकत खींच लेता है। बहुत कमाने वाले लाखों रुपया लोग कमाते हैं, रोज का लाखों रुपया कमाने वाले हैं, लेकिन यहाँ गया पता चला कोई बीमार है, ये परेशानी और परेशानी करने से छुटकारा नहीं मिलता है तो अल्लाह ताला उनकी बरकत छीन। और तीसरा ये है कि आपका खात्मा जो भाई ईमान पर ना हो, नमाज नहीं पढ़ते हैं, कोई जरूरी नहीं करना नसीब हो, तो अल्लाह ताला ये दौलत छीन सकता है आप अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं तो ये 3 मुसीबतें दुनिया की है और दुनिया से जाने के बाद कब्र में जब जाएगा तो कब्र अंधेरा होगा, कोई रोशनी नहीं, कोई चिराग नहीं, इसलिए कि तुम रोशनी चिराग लेकर आए नहीं हो। नमाज रोशनी है, नमाज चिराग है और जो नमाज पढ़ता है वो कब्र में रोशनी लेकर जाता है। और जो है और दूसरी बात यह है कि कब्र रोशन होगी और मुनकर नकीर के सवाल और जवाब में आसानी पैदा होगी और जो है उसका कब्र जो है उसका कब्र कुशादा कर दिया जाएगा जहां तक उसकी नजर जाएगी अगर वो नमाज पढ़ता। तो ये 3 मुसीबतें, अगर नमाज नहीं पढ़ता 3 मुसीबतें आएंगी, अगर पढ़ता है तो इसको जो है उसको आसानियां मिलेगी। और 3 मुसीबतें जब क़यामत के दिन उठेगा तो वो जो है अल्लाह तबारक तआला का अताब उस पर होगा और नमाज के बारे में उसको पूछा जाएगा, उसको सख्ती की जाएगी। और तीसरा आजाब यह है कि अल्लाह तबारक तआला उसको जहन्नम में डाल देगा। तो बड़ी सख्ती होगी क़यामत के दिन नमाज के बारे में सबसे पहले पूछा जाएगा। रोज़ महशर की जा गुदार बुआ अव्वली पुरशिश नमाज बुआ, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। जब नमाज पढ़े नहीं हो तो बताओगे क्या?
اور معیشت کی گرمی تپش شدت کی تکلیف اس کو بہت زیادہ ہوگی، لیکن نماز پڑھتا تھا تو عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ کی رضا اسے ملے گی، جہنم سے اسے پناہ ملے گا۔ جو نماز کی برکتیں، اگر نماز پڑھتا ہے تو دنیا میں بھی اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہے اور دنیا سے جانے کے بعد قبر میں بھی حاصل ہوتی ہے۔ قیامت میں جب اٹھے گا تبھی نماز کی برکتیں اسے حاصل ہوں گی۔ اس لیے سرکار دو عالم میں تحفہ لے کر آئے، ہر جو ہے عورت پر آدمی پر نماز فرض ہے، یہ نماز کی پابندی کرے۔ کتنا اچھا موقع ہے، اذان ہوتی فجر میں، آدمی سویا رہتا، آدمی اٹھا نمازی، وضو کیا، اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کیا، فجر کی نماز پڑھی اور کتنا سکون اسے حاصل ہوا۔ اب سکون کب تک رہتا ہے؟ ظہر، ہر بلا بلیا سے ظہر تک بچتا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھا عصر تک سکون ہی سکون ہے، عصر کی نماز پڑھا مغرب تک سکون ہے، مغرب کی نماز پڑھا عشاء تک سکون ہے۔ تو یہ اللہ کے پیارے حبیب سرور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی تحفہ لا کر دی ہے، اس میں تم کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر زکات اگر کو دینا تو آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، حج کرو گے تو پیسہ ہونا چاہیے، لیکن نماز کے لیے کون سا پیسہ؟ اذان کی آواز آئی آپ کے کان میں، آپ اٹھے مسجد کا رخ کر لیا، کون سا پیسہ آپ کو لگتا ہے؟ جو اتنا عظیم چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعہ اپنے بندے کو دیا ہے، نہ روپیہ لگے نہ پیسہ، اور ثواب اتنا زیادہ کہ اس کا کوئی جواب نہیں۔ اتنا ثواب، اللہ کی رضا ملے گی، تمہیں رسول کی رضا ملے گی، اور دنیا میں عزت ملے گی، ہر بلا بلیا سے بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ نماز کی برکت ہے، اس لیے نماز پڑھتے رہو۔ شب معراج، آج شب معراج ہے، آپ کو اللہ توفیق دے تو آپ جو ہے اپنے گھر میں نفل نماز پڑھو اور جو ہے اللہ کا ذکر کرو، نبی کریم کا درود پاک پڑھو اور جو ہے قرآن کی تلاوت کرو۔ دو دو رکعت کر کے جو ہے آپ نفل کی نیت کرو، قل اللہ شریف 10 رکعت پڑھو اور سجدہ رکوع کرو، رات کو پڑھو۔ قضا نمازیں جو آپ کی چھوٹی ہیں رات میں بھی پڑھ سکتے ہو، اور جو ہے روزہ جو ہے آپ رکھ سکتے ہو، کوئی فرق نہیں ہے، رکھو تو بہترین چیز ہے۔ کوئی مراتب میں روزہ رکھنا ہی چاہیے، تو آپ اگر رکھ سکتے ہیں تو کل بھی روزہ رکھو، پرسوں بھی روزہ رکھو، بہت نہیں رکھ سکتے تو کوئی بات نہیں۔ مریض ہے، تکلیف ہے، دوا کھانا ہے، کوئی پریشانی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن رکھیں تو بہت ثواب۔ کل بھی روزہ رکھو، اگر ایک روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو کل ایک روزہ رکھو، 2 رکھنا چاہتے ہیں 2 رکھو، اور اگر چاہتے ہیں اور بھی روزہ اور بھی رکھ سکتے ہو، کوئی آپ پر دباؤ نہیں ہے شریعت کا، کوئی فرض واجب نہیں ہے آپ کو۔ تو آپ جو ہے آج جو ہے نفل پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، نبی کریم کا درود پڑھو، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعا کرو اور اپنے بہنوں کے لیے دعا کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے سب کو ہدایت، پردے کے سلسلے میں باتیں چل رہی ہیں، آپ یہ بھی دعا کرو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ماں بہنوں کو پردے میں رہنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پردے میں رہنے سے ماں بہنوں کی عزت آبرو حفاظت رہتی ہے، بچتی ہے، اس پر جو ہے ان کے منچروں کی نگاہ نہیں پڑتی۔ اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرنا چاہیے، قرآن عظیم نے حکم دیا ہے۔ لوگ مغربی تہذیب کو اپنانا چاہتے ہیں، ہمیں وہ اپنانا چاہیے جو حضرت فاطمہ نے اپنایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنایا ہے۔ حضرت فاطمہ جو خاتون جنت ہے، کیسے چلتی تھی، کیسے رہتی تھی، کیسے پردے میں رہا انہوں نے، ان کا ریدا، ان کی چادر کو چاند سورج نے بھی دیکھی، وہ پابندی تھی، اس لیے خاتون جنت کا لقب ملا ہے۔ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی وہ، ان کے بیٹے امام حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ دنیا میں انہوں نے اللہ اس کے رسول کی فرمان پر عمل کیا، اگر ہم بھی عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا کنیز بنا دے گا، امام حسین کا غلام بنا دے گا، ہم غلام ہی بن جائے، ہماری ماں بہن فاطمہ کی کنیزیں بن جائے، حضرت عائشہ کی کنیزیں بن جائے تو بہت بڑا مقام ان کو مل جائے گا، کنیز مل جائے گا۔ جن کو قریب بنا، جب ان کے نقش قدم پر، ان کے فرمان پر آپ عمل کرو گی تب آپ کو یہ مقام ملے گا۔ جو نوجوان امام حسین کے فرمان پر، ان کے نانا کے فرمان پر عمل کرے گا تب یہ مقام ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک مولا، میں نے چند باتیں جو تیرے حبیب کا لوگ پہنچایا ہے، یا اللہ اس میں کچھ بھول چوک ہوئی ہو
کچھ غلطی ہو مرا سے معاف فرما دے, ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.